दोस्तों हूँ छूँ एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप જોઈ રહ્યા છો તે બોટાદ જિલ્લાનું અને બોડી પીપળી ગામની વચ્ચે આવતી સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત આ હાઈસ્કૂલ બની રહી છે। આનો જે મંજૂર થઈ છે તે 2013 में मंजूर थी थी अने आनो वर्क ऑर्डर आपवामां आव्यो छे 2021 में अने आ अत्यारे 2024 में आ स्थितिए पड़ी से 3 वर्षथी आ परिस्थिति में आ स्कूल पड़ी से। आप जोई शको छो कि आना खरेखर जे सळिया छे ए पण सड़ी गया छे, कारण के वरसाद 3 ચોમાસા वही गया एटले आना सळिया पण सड़ी गया छे। अने अहींनी दीकरीओ बचारी अने बाळको जे विद्यार्थीओ छे ते एक जे जग्याए भणे छे ते हूँ आपने बतावा जईश कि क्या भणे छे। आ स्कूल तो थाय त्यारे खरी लोकोमां थती चर्चा मुजब अमित व्यास नामना आ कॉन्ट्राक्टर से अने एंजीनियर कोई हता सायाबेन नामना तेमने भागीदारी में आ काम कर्युं छे। अने शू आमां तकलीफ एमने पड़ी है तो पड़तुं मूकीने भागी गया है। जे खरेखर आ अमित व्यासनु जे लाइसेंस है ए ब्लेकलिस्ट करवू जोईए, कारण के एने आ जे काम छोड़ी मूक्युं छे। अने अत्यारे हाल में जे विद्यार्थीओ क्या भणी रह्या छे 9, 10 ने 11 ना ए हूँ आपने पछी बतावा जई रह्यो छुं कि क्या विद्यार्थीओ आ 8, 9 ने 10 ना विद्यार्थीओ क्या भणे छे। अने स्कूल पण नथी, बोड़ी पीपड़ी में एक पण स्कूल पण नथी। सरपंचना अथाग प्रयत्नों करवा छतां आ काम शरू थतुं नथी। सरपंचनुं कहेवुं एवुं छे तो खरेखर आ बोड़ी पीपळीनी वच्चे आ हाईस्कूल बनी जाए तो घणा बधा विद्यार्थीओने एनो लाभ मळे एवुं छे। परंतु हवे हूँ आपने बतावा जई रह्यो छुं कि आ विद्यार्थीओ कई जग्याए भणे छे। तो जो आ विद्यार्थीओ पंचायतना ओरडा में भणी रह्या छे। आ पंचायतना ओरडा से अहींया भणी रह्या छे। आप जोई शको छो आ पंचायतना ओरडा में आ बाळको विद्यार्थीओ भणी रह्या छे। अने अहींया पाछळनी साइड में पण आप जोई शको छो त्यां अहींया पण भणी रह्या छे। तो खरेखर आ सरकार ने शरम लगती होय तो वहेला में वहेली तके आ काम शुरू करे। आ बीजा मोटा जैसे बाळको ए अहींया भणी रह्या छे। तो आ परिस्थिति से तमे जोई शको छो। तो सरकारी माध्यमिक शाळा बोड़ी तमे जोई शको छो। आवी स्कूल फाड़ी से तमे क्या आ भ्रष्टाचार थी खदबत्ती आ सरकार से अने राजा भोजनी मोटी मोटी बातों करती होय छे। 3 वर्षथी पाया मांथी स्कूल बहार निकली नथी अने हजी एनी स्थिति पड़ी है। अने विद्यार्थीओ क्या भणी रह्या छे ए आप जोई शको छो। खरेखर आ बेरी अने मूंगी सरकार से अने भ्रष्टाचार करवा सिवाय कोई वस्तु थती नथी। आमां पण भ्रष्टाचार होय एवुं लागी रह्युं छे अने लोको खुद आपणने आ समजावशे। बोटाद दस्तक न्यूज़ एलडी मकवाणा बोटाद। आपनुं नाम? मारुं नाम शामजीभाई चिकाभाई कुकड़िया, बोड़ी भूतपूर्व कप्तान क्रिकेट।
હવે હું શું કહું છું શામજીભાઈ, હા બોલો. હવે આ તમારી નિશાળ છે, હા સાહેબ. આની મંજૂરી સરકારે આપી 2013માં અને આનો વર્ક ઓર્ડર આપ્યો 2021માં. હવે અત્યારે કઈ સ્થિતિ આ સ્કૂલ ઊભી છે એ તમે આનું વિવરણ કરો. આમાં આ નિશાળની સ્કૂલ છે ને 2021માં બની, બરોબર, વર્ક ઓર્ડર આવી ગયો છે. તો આમાં કોના મોનોપોલી છે કે આ નિશાળ શરૂ બંધ હાલતમાં પડી છે? તો ઉપર બોલાય છે કે નિશાળ શરૂ છે, તો નિશાળ અત્યારે હાલત જુઓ તમે સાહેબ, તમે જોઈ જુઓ કે આ હાલત કેવી છે એમ. અમારી દીકરીઓ બેની દીકરીઓ અત્યારે ક્યાં અભ્યાસ કરે છે એ તમે રૂબરૂપ જુઓ. નાની દીકરીઓ છે અત્યારે ખોડિયાર મંદિરમાં ભણે છે. જૂની સ્કૂલે બેન છે, નવી સ્કૂલ બેન છે. અત્યારે પંચાયત ઓફિસમાં મોટી દીકરીઓ ભણે છે, નાની દીકરીઓ ભણે છે ખોડિયાર મંદિરે. સાહેબ નિશાળ અત્યારે હાલતમાં બંધ છે અને બની નથી, બંધ હાલતમાં છે. બાંધકામ થયું નથી. હવે આપનું નામ? મારું નામ રાઠોડ હસુભાઈ પિતાંબરભાઈ. હું બોડી ગામનો જ વતની છું અને અમારા ગામમાં જે આ સ્કૂલની મંજૂરી આવેલી છે તે લગભગ 2021માં વર્ક ઓર્ડર આવેલો છે અને કામ ત્યારથી ચાલુ હતું, પણ વચમાં બંધ થઈ ગયેલું છે. તો આ જોઈએ તો લગભગ 4 વર્ષથી તો આ સ્થિતિમાં જ પડી છે. તમે આમ જોઈ શકો છો કેમેરામેનને કે આ તળિયું અને આટલું બંધાયેલું છે. તો આનું કારણ શું છે એ કંઈ ગામને ખબર નથી, કોઈને ખબર નથી. પણ અત્યારે આ નિશાળની અંદરથી ઢોરા ચરે છે ને ઢોરાને ચડાવવા માટે ખાલી શું કહેવાય કે માચડો બનાવે એવું લાગે છે. અને ગામની જે ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલ છે અમારી, તો આ સ્કૂલ તૈયાર હોય તો ગામની કેટલી પ્રજાને બહારની જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલો છે એમાં ભણવા ન જવું પડે. જો તૈયાર હોત તો આ સ્કૂલ અત્યારે છેલ્લા 3 વર્ષથી બંધ છે કામ, તો અત્યારે તૈયાર થઈ ગયો. તો ગામની જે દીકરીઓ છે અથવા તો છોકરા છે અને બાજુના જે અંતરિયાળ ગામમાં જવું પડે પૈસાની ફી ભરીને, એ ન જવું પડે. તો આ કઈ રીતે બંધ છે, શું સ્થિતિ છે, અમને તમે સરકારને અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે આ કેના લીધે બંધ છે. કામ ચાલુ થયું પછી એમનામ સ્થિતિ આ હાલતમાં પડી છે. તો અમારી એક નમ્ર વિનંતી છે ગામ તરીકે કે આને કોઈ નિકાલ લાવો. આની વારંવાર રજૂ કરવામાં આવી છે. ફરતું કેમેરામેન જોઈ શકે છે કે ઢોરા ચરે છે અને ઢોરા અહીંથી જે ગામ લોકો વેચે ચડાવવા માટેનો માતડો જેવું લાગે છે. રાઠોડ શાંતિભાઈ રણછોડભાઈ અને હાલ મારા પ્રતિનિધિ સૌ સરપંચ. હવે અહીંયા આ નિશાળ છે, આની મંજૂરી 2013માં આવી છે. અમે જાણ્યું ઓફિસમાંથી 2013માં મંજૂરી આવી છે અને 2021માં આનો વર્ક ઓર્ડર આવ્યો અને વર્ક ઓર્ડર આવ્યા પછી કામ ચાલુ થયું પછી આ જે સ્ટેજે પડ્યું છે ત્યાર પછી બંધ થઈ ગયું. એનું કારણ શું છે એ આપણે સરકારને જણાવવાનું. હવે હાલ આજથી 5 વર્ષ પહેલાં હું સરપંચ હતો ત્યારે કામ ચાલુ, અમે 2 વખત સૌરભભાઈ પાસે ગયા ગાંધીનગર આ સ્કૂલ હાટું કે અમારે સ્કૂલ ચાલુ કરાવો, એટલે ચાલુ થઈ. 2021માં વર્ક ઓર્ડર આવ્યો પછી પણ ચાલુ થઈ, પછી 2 વર્ષ બંધ થઈ. થોડુંક તળિયું ને આ તે કરી પાયો ગાળીને 2 વર્ષ બંધ રહી. પછી અમે ઘણી ફેર ધારાસભ્ય પાસે સૌરભભાઈ પાસે રજૂઆત કરી ઓલી ટ્રમમાં. પછી પાછું તળિયાનો પાયો ગાળી અને 2 વર્ષ બંધ રહી. પછી અમે રજૂઆત કરી એટલે પાછું અત્યારે આટલે પહોંચ્યું. પણ આમાં લગભગ આ 3 થી 4 વર્ષમાં આટલું કામ થયું છે અને અત્યારે આ નિશાળની પરિસ્થિતિ એવી છે. અમે ઘણી બધી ધારાસભ્યને બાવળિયા સાહેબને પણ રજૂઆત કરી છે, પણ અત્યારે હાલમાં આ ઢોર વેચાતા હોય ગામમાંથી એ ચડાવે છે અને વેચાતા બહાર ગામના કોઈ પણ લાયા હોય એ આ ઉતારે છે. એ રીતનું ખંડોર થયું છે. અને અત્યારે હાલમાં અમારે ગામમાં ડેલિકેટ અમારે ગામમાં છે, સરપંચ છે, પણ અમે ઘણી બધી આગળ કોશિશ કરવી છીએ પણ અમારું કાંઈ ચાલતું નથી. સરકારશ્રીને પણ આની પહેલાં પણ રજૂઆત કરી લેશે વીડિયા સાથે, પણ તોય પણ ચાલતું નથી. અત્યારે હાલની સ્થિતિ તમે આ નિશાળની જોઈ લો એ રીતની પડી છે. અહીંયા એનું ખૂબ પડ્યું હતું સાધન, લોખંડ ના તે લઈ જાય પાછા મૂકી જાય, પણ અત્યારે આની આ પરિસ્થિતિ છે. 50 ફોન કરવી તોય પણ ઉપાડતા નથી, એવી તકલીફ પડે છે. અને ગામમાં દીકરીઓ ભાઈઓ અત્યારે એમને ભણવાની બહુ જ કોશિશ પડે છે. પંચાયત અમારી અત્યારે બની એમાં અમે એક રૂમ આપ્યો છે, બીજા ગામમાંથી 2 રૂમ છે. અને અમારે તો ગામમાં બહુ જ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે.
અને હું સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું કે આ ધ્યાનમાં લઈ અને આ નિશાળ અત્યારે અમને એવી વાત મળે છે કે નિશાળ આ અત્યારે બની જાય છે અને ચાલુ છે અને 6 શિક્ષક અહીંયા ભણાવે છે એવી અહીંયા વાત મળે છે. એટલે અમે સરકારશ્રીને વિનંતી કરવી છે કે આટલું બધું બોગસ કેમ ચાલે છે એ તમે જરાક જોવો, જલ્દી ને જલ્દી આનો નિર્ણય લાવો. જય હિન્દ. આગળ